참 어지러운 때입니다. 참 혼동됩니다. 결과적으로 우리가 마음에 정리해야 될 것은 뭐냐면 참으로 교회는 주님의 꿈이고 이 시대의 희망인가 한번 생각하는 시간이 가져야 됩니다. 역사를 보면은 기독교 역사만 아니라 전체적인 인간의 역사를 보면은 우리가 질문할 것은 뭐냐면, 제가 신학교 다닐 때에 조직 신학 가운데 이클레시올로지, 우리의 교회론에 나라가 성장하는 과정 가운데 교회가 먼저인가 그러지 않으면 경제가 먼저인가요? 교회가 먼저인가 교회 가운데서 교회가 먼저인가 그러냐면 경제가 먼저 성장이 했는가 할 때 우리의 신앙의 눈으로 보는 사람들은 경제보다도 교회가 먼저 복음이 들어갔기 때문에 먼저 그 나라가 경제가 축복을 받는 데는 한번 숙제를 써본 적이 있는 것 같습니다. 그때 이렇게 보면 어디서나 먼저 그 복음의 능력이 들어가기 시작했을 때에 경제가 살아나는 사건과 그리고 그 경제 가운데 가정들과 사회가 건강해지는 사건이 있다는 것을 말하고 있습니다. 그래서 교회는 세상의 힘이고 사회의 힘이고 교회가 잘 되고 교회는 예수님의 꿈이고 그리고 교회가 무너지면 사회가 무너져요. 그래서 이 역사를 보면은 골든 에이지라고 있죠. 유럽이 골든 에이지였고 그리고 미국이 골든 에이지였고 이제는 소아시아 이 아시아 쪽에 골든 에이지가 넘어가는 과정 가운데 이런 가운데 교회가 어떤 역할을 해야 되는 것이 굉장히 중요하다고 합니다. 우리 이거에 대해서 영상을 한번 보고서 말씀을 계속 보도록 하겠습니다. The church is the building we go to when we want to learn about God. Nope, this is a church. Those are people. Yep, in fact, it's you and me. You kinda lost me. The church isn't a building. The church is the people who have made Jesus the leader of their lives. And that's us. We don't go to church, we are the church. And we exist for the world. Oh, okay. I still don't get it. Let's look in the book of Acts. That's where the Bible talks about the very first church, the people who first believed in Jesus. They didn't have buildings to meet in, so they met where they could, usually in people's homes. So their church was a house? Nope, the church met in houses. Even then, the church was the people. And the apostles taught them many things about God. They did great and wonderful things with God's power. God did amazing things through everyone in the church. Through all the people? How? The people of early church put others first. They prayed together, they shared meals, they shared their time, they shared everything. Everything? Really? Are you sure? Sure, I'm sure. The Bible tells us that when one of them needed something, others shared what they had. They even sold things and used the money to help out. That's amazing. That's putting others first. The early church was really good at it. For instance, this one guy, Joseph, sold a field and brought the money to the people of the church to help those who needed it. Awesome. What made them do that? They all agreed. They all wanted to live like Jesus, and the apostles told them how Jesus put others first when he died on the cross and went up to heaven. The early church learned about Jesus and lived like him. So they put others first. I think I get it. Great, but you haven't heard the best part. When others saw how those first church people lived, it made them want to follow Jesus too. In fact, more people decided to follow Jesus every single day. Wow. God did do amazing things through the first church people. And God still does amazing things through his people when they live like Jesus and put others first. Right. Because we are the church. And we exist for the world. The church is the... 우리 옆에 분 인사할까요? 당신이 바로 교회입니다. 교회를 다닌다고 교인이 아니라 교회가 돼야지 교인이 되는 것입니다. 오늘 참 대표기도 가운데서도 참 거룩의 능력이 우리 가운데 임하기를 바랍니다. 거룩이라는 것은 구별된 삶을 산다는 것을 말하고 있습니다. 주님께서 참 교회에 대해서 참 굉장한 꿈이 있고
교회는 참 세상의 소망이고 그리고 대안이라고도 말했습니다. 우리는 교회가 몇 가지, 한 4가지 중요한 내용을 있는데, 하영조 목사님께서 이렇게 말했습니다. 어느 교회의 경우나 교회론이 근본이 같아야 한다. 교회에 대한 가장 중요한 근거는 예수님의 교회에 대하여 어떻게 말씀하신가에 있다는 것입니다. 예수님께서는 어떻게 교회에 대해서 말씀하고 있는 것을 여러분과 함께 나누고자 합니다. 첫 번째 교회론은 기준은 예수님의 교회론입니다. 예수님이 꿈꾸는 교회 4가지의 특징은 우리의 13절서부터 16절까지 우리 한번 같이 읽어볼까요? 다시 한번 시작. 예수께서 가이사 빌립보 지방에 이르러 제자들에게 물으셨습니다. 사람이 인자를 누구라 하느냐? 그들이 대답했습니다. 세례 요한이라고도 하고 엘리야라도 하고 엘리야나 예언자 중 한 분이라도 하는 사람도 있습니다. 그러면 너희는 나를 누구라 하느냐? 예수께서 물으셨습니다. 시몬 베드로가 대답했습니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 첫 번째 중요한 것은 성도들의 같은 신앙 고백이 있어야 돼요. 여러분은 나는 참 우리가 전능하사 전지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며, 이런 고백이 그냥 입에서만 아니라 우리의 삶 가운데 그 믿음의 고백에 대해서 우리가 그 고백이 우리의 삶에 드러나야 된다는 것을 말하고 있어요. 같은 신앙 고백을 갖고, 그리고 두 번째 참 중요한 것은 우리의 삶 가운데 우리의 구원의 고백이 우리가 나는 구원을 얻었다, 구원을 받았다, 나는 성도다, 그리고 나는 소망이 있다 하는 것에 우리의 삶에 그냥 받는 것이 아니라 감격이 있어야 돼요. 참 이렇게 제가 이렇게 항상 느끼는데, 이렇게 보면은 아들하고 딸이 있는데 딸한테 뭐 주면은 이렇게 아빠 고마워 이래요. 근데 우리 아들한테 주면은 그냥 당연하게 받아. 그거 참 이상하더라고요. 그러니까는 다 내 것이 자기 거라고 생각해서 그런지 꼭 그렇지는 않는데, 근데 이렇게 그러니까 그러더라고요. 그래서 아빠 고마워요. 그래갖고 우리 딸은 꼭 내가 주면은 선물을 나한테 또 다시 주는데, 우리 아들은 그게 없어. 심지어 자기 와이프한테 주지 나한테 안 줘. 그런 것을 볼 때 무감각한 이런 그런 감정이 없을 때 참 이렇게 참 다시 한번 관계가 우리의 삶 가운데도 마찬가지예요. 하나님께서 우리에게 참 십자가의 구원을 주셨는데, 십자가의 자유함을 주셨고 죄사함을 주셨는데도 불구하고, 그리고 이렇게 보면 성만찬을 오늘도 이렇게 나눴지만요, 어떤 사람들은 성만찬의 그 감동과 감격을 알아요. 그리고 눈물도 흘리고, 그리고 눈물을 꼭 흘려야 되는 것은 아니지만은, 하지만 참 내가 진짜 그 죄의 사슬에 묶여있던 그때에게 나한테 자유를 주셨네. 내가 참 눌리고 나가 힘들었을 때에 나한테 자유를 주셨네. 내가 병상에 누워있을 때 나음을 주셨네. 내가 참 이 지하방에서 곰팡이가 여기저기 이렇게 있는 방에서 살았을 때에 거기서 벗어나갖고 이제는 좋은 집에서 살게 하여 주시는 그런 것도 하나님의 손길이 있었네. 우리나라가 참 제때미에서 이제 일어나서 이제는 세계의 GS12의 경제적으로 수준이 올라왔는데도 이거에 대해서 이러한 감격이 우리 가운데 있어야 돼요. 이게 교회예요. 하나님의 짐에 십자가의 감격이 있어야 되는 것입니다. 그래서 오늘 베드로는 말한 것이 주는 그리스도시요, 그러니까 요한은 메시아, 기름 부으심 받은 자, 살아계신 하나님의 아들이라니까. 하나님의 아들이라는 것은 그렇게 쉽게 말하는 말이 아니라는 거야. 지극히 어려운 말을 이제 예수님 앞에 그 고백을 살아계신 하나님의 아들이라는 고백이 있는 것을
이런 고백이 우리 가운데 항상 있어야 된다는 것을 말하고 있어요. 교회가 교회답지 못한 이유는 왜냐하면 그 불확실한 사람들의 교회의 지책을 막고, 그리고 내가 조금 일을 한다고 해갖고 뭐를 봉사한다고 해갖고 내가 뭐 됐다는 것을 생각할 때 이것이 위험하다는 거예요. 우리는 참 누가 그러더라고요. 오늘 참 영화부에서 왜 이렇게 봉사하는, 혼자 봉사하는 그 음향 시스템을 다 깔고 이렇게 하고 혼자 해요. 아침에 일찍 와갖고 혼자 다 하는데, 그래서 내가 이렇게 혼자 하시냐고 이렇게 물어보니까는 목사님, 내가 이걸 할 만큼 이거 하는데 얼마나 은혜가 많은지 압니까? 제가 은혜 받았어요. 내가 어떻게 보면 내가 그 일을 했으면 내가 투덜거렸을 거, 왜 딴 사람들이 없을까 이렇게 했는데, 그분은 내가 이거라도 우리 주님을 위해서 내가 이거를 다 할 수 있다는 그 은혜가 있다는 것을 할 때, 주님, 나도 참 다시 한번 이렇게 우리가 은혜로 살 수 있는 이게 교회예요. 여러분 가운데도 이러한 은혜로 살 수 있는 이러한 고백이 불확실한 고백이 아니라 확실한 고백과 기름 부으심과 은혜의 능력이 오늘도 여러분 가운데 풍성하게 임하시기를 바랍니다. 그렇기 때문에 참 그 자매는 신앙 고백이 내가 이것만 해도 내가 섬김으로 인하여 하나님의 짐에 참 은혜가 나한테 임한다는 것이, 그런 것이 신앙 고백이에요. 여러분 가운데 그런 신앙 고백이 있기를 바랍니다. 여러분의 교회 다니면서, 교회 오면서 뭔가 신앙 고백이 은혜 속에 머물 수 있는 고백이 있는 여러분이 되시기를 바랍니다. 내가 참 목사님이 시켜서, 장로님이 시켜서, 누가 시켜서가 아니라 내가 이거라도 주님을 위해서 해줄 수 있다면은, 고레네 시몬이 예수님이 십자가를 지고 갈 때 내가 이 십자가를 질 수 있다 하면은 은혜라는 것을 찾는 여러분이 되시기를 바랍니다. 이게 교회예요. 이게 교회예요. 두 번째 중요한 것은 예수님의 주인이어야 돼요. 오늘 말씀에 이게 참 신학교에 가면은 upon this, 이 돌 위에, 이 바위 위에 이 반석 위에 내 교회를 세우라 그랬는데, 이 반석이 페트로스란데, 페트로스가 베드로냐, 그러지 않으면 돌이냐, 반석이냐에 대해서 굉장히 논문을 쓴 적이 있습니다. 그래서 이 베드로는 그냥 게바라고 했는데, 이 베드로를 말했을 때 이것은 게바를, 사람을 말하느냐, 그러지 않으면 이것을, 이 반석을, 예수 그리스도를 말하느냐 논문이 많은데, 천주교는 여기 뭐라 하냐면 이거는 베드로고 첫 번째 사도고 그리고 첫 번째 교황이라는 것을 말하고 있지만, 그런데 앞에 있는 문장이 뭐라고 나오냐면, 이 반석 위에 누구 교회? 내 교회. 내 교회를 세우지 베드로 교회를 세우겠다 그러지 않았다는 거예요. 내 교회를 세우는 게 주님께서 자기 교회를 세우겠다는 생각을 항상 갖고 있는 여러분이 되시기를 바랍니다. 여러분이 오늘의 교회를 세우는 것도 아니고, 그리고 이재원 목사님 교회를 세우는 것도 아니고, 서경남 목사 교회를 세우는 것도 아니고, 예수 그리스도의 교회를 세우는 여러분이 되시기를 바랍니다. 이것이 없으면요, 우리 신앙이 자꾸 흔들려요. 내 교회를 세우는 예수님의 교회를, 그래서 예수님이 주인이시다. 그래서 좋은 교회 이름이 뭐냐면 주님의 교회예요. 왜냐하면 주님이 주이니까. 한 번은 제가 이제 우리가 좀 일찍 시작하고 일찍 와서 예배를 드립시다, 5분 전에 오십시오, 뭐 이렇게 했는데, 그리고 한동안 좀 이렇게 공간 때문에 문을 좀 일찍 닫고, 그리고 기도할 때만 잠깐 열었다 그랬는데, 누가 문자를 보냈어요. 서경남 목사, 당신은 하나님이 아닙니다. 그래 갖고 내가 충격받았어요. 그래서 그랬어요. 맞습니다. 내가 생각이 짧았습니다. 그래서 문자를 다시 보내준 적이 있어요. 그래, 내가
규칙은 지어줄지만은 이래라 저라 할 수는 없다는 것입니다. 왜냐하면 주님의 교회니까. 내가 이렇게 하자고 할 수는 있어요. 하지만은 그거를 억지로 하게끔 할 수는 없다는 것을 말하고 있어요. 마찬가지 우리도 주님의 몸과 주님의 잔을 기념하며 그리고 받아들일 수 있지만 억지로 주님의 잔과 주님의 떡을 먹게끔 할 수는 없다는 것을 말하고 있습니다. 그리고 참 우리의 교회가 이제 이 교회의 능력은 예수님의 주인이신 공동체 안에서는 뭐를 느껴야 되냐 하면은 새 신자가 왔을 때, 세상 사람이 왔을 때, 그리고 교회를 한번 나가볼까 했을 때, 나는 진짜 참 절에 나갔었는데 교회를 한번 나가볼까? 내 직장에서 다녀보니까는 참 저 사람 참 선하고 좋던데 그 교회 나갔는데 한번 나가볼까 했을 때에 그분이 왔을 때, 그런 분이 왔을 때 뭐를 느껴야 되는지 압니까? 예수님을 느껴야 돼요. 이 느낌이 여러분 가운데 있기를 바랍니다. 여러분 가운데 예수님이 충만하는 여러분이 되시기를 바랍니다. 그러면은 그 예수님을 느낄 수 있게끔 하는 것은 우리가 매일매일 말씀을 먹어야지 우리의 삶에 그리스도의 향기가 난다는 것을 믿는 여러분이 되시기를 바랍니다. 사람은요 샤워를 안 하면, 목욕을 안 하면 인냄새가 나요. 근데 그리고 또 미국 사람들을, 외국 사람들이 한국 사람들하고 이렇게 만나서 얘기하면은 무슨 냄새 난다고 그러는지 알아요? 마늘 냄새 난다, 김치 냄새 난다 그래. 마늘 냄새가, 근데 우리는 몰라요. 나도 몰라요. 근데 마늘 냄새가 난다는 거예요. 여러분, 하나님의 말씀을 먹고 먹으면, 큐티를 하고 말씀을 먹고 먹으면 무슨 냄새가 날까요? 하나님 냄새가 나죠. 저는 여러분들이 그런 냄새가 나기를 바랍니다. 나의 향기가, 내 냄새가 예수님 냄새가 나는 저가 되기를 바랍니다. 그러지 않으면 안 나요. 그리고 교회는 이런 여러분들이 교회에 와서 주님의 교회예요. 주님의 예수님의 교회, 예수님의 교회를 아끼는 여러분이 되시기를 바랍니다. 우리가 이제 교회 컨벤션 예배를 드리고 또 연세들 예배 드리고 예배 드릴 때마다 우리가 기도를 많이 하고 시작하는 이유가 왜냐하면은 우리가 드린 예배는 축복이 있다고 생각해요. 여러분이 가는 데마다, 어디 가든지 데마다 그 기름 부으심이 있을 것이라고 믿고 예배 드리는 여러분이 되시기를 바랍니다. 여러분의 예배와 여러분들의 축복과 여러분들의 기도가 여러분 연세대 학생들의 마음이 요만큼이라도 열리면 얼마나 좋을까요? 이번 화요일날 우리 기도해 주세요. 이번 화요일날 영어 예배 여기에 그 연세대 1학년 첫 번째 안젤리나 졸리 아들도 올지도 몰라. 그래서 저가 가서 설교하는데, 여기서 설교하는데, 근데 기도해 주세요. 근데 애들이 다 그냥 이게 과목이니까는 마음을 안 열고 이 핸드폰만 보고 있어. 근데 마음을 열 수 있게끔 여러분 기도해 주시기를. 이번 화요일 날에 우리가 빵도 주고 점심도 주고 그리고 건빵도 주고 뭐 이렇게 주는데, 얘네들이 이 연세대라는 것은 언더우드를 통해서 이 복음으로 시작했지만은 학생들이 너무나 복음과 진리에 대해서 멀리 서 있다는 것을 우리가 알아야 되는 것입니다. 그러한 힘이 우리 여러분 가운데 있기를 바랍니다. 예수님께서는 우리가 교회예요. 우리가 가는 데마다 축복의 통로가 되기를 바라는 것이 하나님의 뜻이라는 것을 아는 여러분이 되시기를 바랍니다. 따라합니다. 이 교회는 주님이 교회입니다. 네, 한동안 제가 이렇게 오늘이 교회가 너무나 그냥 바쁘고 오늘이가 막 뜨고 막 그래갖고 제가 하영조 목사님한테 찾아갔어요. 저하고 강부호 목사라는 분이 찾아갔고, 오늘이 교회가 예수님보다도 이름이 더 많습니다 했어요. 근데 한 목사님 들었어요. 그래서 오늘이 이름을 갖다 많이 제거해버렸어요. 그리고 예수님을 말하죠. 우리도 마찬가지입니다. 여러분 가운데 오늘이보다도 훨씬 더
여러분의 삶보다도 여러분 삶 가운데 예수님이 훨씬 더 많이 드러나는 삶을 사는 여러분이 되시기를 바랍니다. 예수 위에 죽고 예수 위에 살고 예수 위에 먹고 예수를 위해서 사는 저와 여러분이 되기를 예수님 이름으로 축복합니다. 세 번째 중요한 것은 음부의 권세가 이기지 못한다 그랬어요. 음부의 권세가 이기지 못한다. 로마서 38장 38절서부터 39절 시작. 나는 확신합니다. 죽음이나 생명도 천사들이나 악마들도 현재일이나 장래일이나 어떤 능력도 높음이나 기쁨이나 다른 어떤 피조물도 예수 그리스도 예수 우리 주 안에서 있는 하나님의 사랑은 우리를 끊을 수 없다. 이 사랑의 능력이 예수님서부터 흘러나는 교회가 되기를 바랍니다. 따라합니다. 나에게는 예수님의 사랑이 있다. 여러분, 우리는 예수님의 사랑을 받기기만 원해요. 나 예수님 사랑을 더 받아야지, 사랑을 받아야지. 나 사랑받기 위해서 태어났고 사랑을 받고 있고 사랑을 더 받아야지. 여러분, 그러면 여러분들의 사랑으로 살죠. 비만데 그래도 괜찮다고 생각하지만 아니에요. 이 사랑은 줘야지 이 능력이 생기고 사랑이 줘야지 30배, 60배, 100배의 결실을 맺는 여러분이 되시기를 바랍니다. 사랑을 줄 줄 아는 여러분이 되시기를 바랍니다. 조금이라도 더 주면요, 그 사랑은 커져요. 그 사랑을 한번 줘보세요. 아, 저 사람은 참 사랑이 많다. 저 사람들은 참 어디서 예배드린지는 모르지만 저 사람들은 사랑이 많다는 것을 여러분이 되시기를 바랍니다. 아멘. 네, 그 사랑의 힘이 여러분 가운데 있기를 바랍니다. 세상은 항상 세 가지예요. 세상은 항상 사단의 힘과 그리고 세상의 힘은 눈의 힘이 있고요, 입의 힘이 있고요, 욕심의 힘이 있고요, 마음의 힘이 있고요. 그래서 내가 신학교 졸업할 때 우리 교장이 리처드 마울했는데 유명한 분이에요. 너희들 이제 졸업하는데 내가 마지막 숙제를 주겠다 그랬어. 이 숙제는 너희들이 주님 앞에 쓸 때까지 있을 것이다. 그게 세 가지라 그랬어. 첫 번째는 너희들의 다가오는 거예요. 너희들은 젊었으니까 이성의 유혹이 온대요. 두 번째는 돈의 유혹이 온대요. 세 번째는 명예의 유혹이 온대요. 근데 이거는 영원한 숙제라는 거예요. 이 단계가 있는데 너희들은 꼭 이거에 대해서는 너희들이 실패하지 않는 너희들의 학생이 되기를 바랍니다. 졸업생이 되기를 바랍니다. 그래갖고 우리 다 맹세했어요. 근데 사람들은 그 가운데도 우리 졸업반 가운데서도 이성의 유혹에 빠진 사람도 있고요. 그리고 참 이 명예도 있고요. 돈에도 있고요. 그렇기 때문에 신학생들만일까요? 우리 다 그래요. 여러분 삶 가운데 이 세 가지는 박사기를 받는 여러분이 되시기를 바랍니다. 여러분, 그거는 혼자 하는 것이 아니라 같이 해야 돼요. 같이 공동체로서 서로 나누면서 서로 지켜주면서 이 유혹들을 이겨나가는 여러분이 되시기를 바랍니다. 왜냐하면 음부의 권세가 이기지 못한다 그랬어요. 음부의 권세가 이기지 못한다는 것은 가만히 있어갖고 나 벽을 다 맞고 나는 시험도 안 받을 거고 나는 가만히 있을 것이가 아니라, 이것은 너희들이 어떤 일을, 주님의 일을 하고 어떤 일을 할 때 너희들은 넉넉히 차고 나갈 수 있는 힘을 줄 것이라는 것을 말하고 있어요. 영어로 말하면 Gates of hell shall not prevail against it. 너희들이 문을 차고 나갈 때 그 지옥의 문들이 못 견딜 것이라는 것을 말하고 있습니다. 여러분 가운데서도 선한 일을 하고 적극적으로 믿음으로 살기를 원하는 여러분에게는 이러한 세상의 유혹과 그리고 이상의 자랑과 그리고 참 이 삶 가운데 욕심들을 차고 나갈 수 있는 힘이 여러분 안에 있다는 것을 믿고 사는 여러분이 되시기를 바랍니다. 아멘. 그래서 바울은 뭐라고 하냐면 너희들은 넉넉히 이길 수 있다. 능력 지신
자연에선 모든 것을 할 수 있다고 경험한 사람을 말하는 거예요. 이제 네 번째 중요한 것은 천국의 열쇠를 소유한 공동체가 교회예요. 천국에 이렇게 손을 들어보세요. 짤까닥 네, 천국의 열쇠는 내 손에 있다. 천국의 열쇠를 갖는 여러분이 되시기를 바랍니다. 16장 19절 시작. 내가 너에게 하늘나라의 열쇠를 줄 것이다. 무엇인지 내가 땅에서 매면 하늘에서 맬 것이요 내가 땅에서 풀면 하늘에서 풀릴 것이다. 여러분 가운데 1년에 몇 명을 전도하세요? 생각나세요? 나 저분을 전도했는데. 숫자를 말하는 것보다도 교회는 이 주님의 나라를 자랑하지 않으면요, 자기의 신앙 고백이 흐려져요. 그래서 여러분의 선교를 왜 나가는 줄 알아요? 내가 지난번에 캄보디아 갔을 때 내가 간증을 했는데, 우리가 전도와 선교를 안 하면 영적으로 죽어요. 영적으로 죽어요. 여러분은 여러분 안에 산자가 있는 여러분이 되시기를 바랍니다. 복음을, 선교를 못 나가면 보내는 여러분이 되시기를 바랍니다. 전도를 못하면은요, 전도를 하게끔 하는 사람을 가르치는 여러분이 되시기를 바랍니다. 여러분, 전도라는 것은 여러분들의 신앙 고백이에요. 하나님은 사랑이다. 예수 그리스도는 우리같이 인간 가운데 우리같이 오셨고 그는 하나님이시다. 그의 십자가의 능력은 하나님의 사랑을 베푸시는 하나님의 능력이다. 이거를 일으켜야 하는 것은 세월을 초월할 수 있는 힘이 성령님의 능력이다. 그리고 말씀 안에서는 말씀은 진리다 하고서 우리에게 있는 것은 이 세상은 망한다 할지라도 우리의 가운데 소망이 있다는 것을 말하고 다니는 여러분이 되시기를 예수님 이름으로 축복합니다. 제가 시치위원회에 전 적이 있어요. 이렇게 목사님들을 이제 목사 안수 받기 전에 마지막 인터뷰를 해갖고 시치위원회가 이렇게 앉아서 물어보는데, 제가 신학교 전에 목사 받기 전에 저한테 내가 그랬어요. 저 한번 전도해 보세요. 그러니까 못하더라고요. 우물쭈물하고 못하더라고요. 근데 내가 결혼할 때인데, 그러니까 내가 그 목사 안수 받기 전에 시치위원회 전에 내가 받을 때 물어봤어요. 내가 병상에 있는데 내가 사는 게 5분뿐이 없는데 나한테 복음을 전하보라 그랬었어요. 근데 그때 문득 내가 어떻게 전하지? 5분에 진짜 어떻게 신학적으로 진짜 4년 동안 공부한 것을 다 전할까 하는 이런 생각이 문득 들었는데, 성령께서 탁 마음에 준 것이 그냥 아무 생각 없이 주 하나님 독생자 예수 날 위하여 오시었네 를 찬양을 딱 불러주니까는 그때 오케이 하고서 사인하고서 목사서 통과됐어요. 그런 고백이 우리는 항상 디모데전서 말한 것처럼 이 복음을 위하여 너희들이 말할 수 있는 준비를 갖고 있는 여러분이 되시기를 바랍니다. 이런 게 있을 때에 우리의 삶에 감동이 있고요, 그리고 교회가 움직임이 있고요, 교회의 숫자를 자랑하지 않고요, 주님께서 주신 지상명령을 감당할 수 있어요. 주님께서 주신 지상명령은 너희들은 다스리고 번성하라 했고 가정사역이 있고요, 그리고 너희들은 그 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 가르치고 온 것을 모든 것을 지키게 하라는 우리의 지상명령이 있어요. 이 교회가 되기를 바랍니다. 교회를 자랑하는 여러분이 되지 않고요, 여러분이 교회가 되시기를 바랍니다. 서주님의 만찬에 감동이 있는 여러분이 되시기를 바랍니다. 산 가운데 주님을 전하는 여러분이 되시기를 바랍니다.
여러분의 삶 가운데 향기가 있는, 말씀의 향기가 있는 여러분이 되시기를 바랍니다. 그러면은 우리가 진짜 교회답게 주님의 일을 할 수가 있다고 생각합니다. 이러한 우리가 되기를 바랍니다. 예배드리는 공동체, 성령님의 인도함을 받는 공동체, 선교하는 공동체, 그리고 사도행전 29장을 우리 모두 다 쓰는, 여러분, 저는 제가 한 38장까지 쓴 것 같아요. 29장이 아니라 이제는 한 38장까지 쓴 것 같아요. 여러분들은 몇 장까지 썼는지 몰라도 우리 다, 나 31장에 있어, 나 33장에 있어, 39장에 있어, 50장에 있어, 이런 모두 우리가 돼야 되지 않겠습니까? 이러한 우리가 되기를 예수님 이름으로 축복합니다. 누구 교회? 예수님에게, 주님에게. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 하나님, 예수님의 꿈이 있는 것처럼 교회는 세상의 소망입니다. 하나님, 정치가 잘 되는 것보다도, 경제가 더 잘 되는 것보다도, 하나님, 땅에서 잘 사는 것보다도, 하나님, 내가 먼저 교회가 되고 하나님의 꿈을 이루는 자가 되기를 원합니다. 도와주시고 그렇게 살게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합나이다.